اللہ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب دو. وعلیکم السلام. ایسا لگتا ہے ناشتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے. بس ٹھیک. ہم سب مسلمان ہیں. سب کو الحمدللہ. ہم سب کو اپنے مسلمان ہونے پہ خوشی ہونی چاہیے ہر وقت. آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس وہ دولت ہے جو امریکہ، روس، چین، جاپان کے صدر کے پاس نہیں ہے. اگر بغیر کرنے کے امریکہ، روس، چین، جاپان کا صدر مر گیا ہمیشہ جہنم میں جائے گا. ہمارا غریب، فقیر، مسکین، چھاپڑی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، دہاڑی کرنے والا، اس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ سینے میں لے کے چلا گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، اللہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. سب کو الحمدللہ. اس کلمے کی کون قدر کرے گی انشاءاللہ؟ اس کلمے کو کیسے پڑھتے رہے گی انشاءاللہ؟ جو کلمہ پڑھتا رہے گا، کلمہ پڑھتے مرے گا. جو کلمہ پڑھتے مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب کا فرمانے عالی شان سن لو. فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا. کون مرتے وقت کلمہ پڑھے گا؟ جو کلمے کو ہر وقت پڑھتا رہے گا، جو کلمے کے مطابق زندگی گزارے گا، جو کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور ان کو کلمے کی دعوت دے گا، اللہ اس کو کلمہ پڑھتے موت عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. ہم سب نے پیارا کلمہ پڑھ کر اللہ سے وعدہ کر لیا کیا یا اللہ ہماری مرضی ختم اور شیطان کی مرضی ختم اور دوستوں کی مرضی ختم اور قوم برادری کا رسم و رواج ختم. یا اللہ تیری مرضی چلے گی اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی. 5 نمازیں مسجد میں جماعت سے پڑھیں گے سب کو انشاءاللہ. آواز نہیں ایسا لگتا ناشتہ نہیں کیا ہم لوگ. زور سے کو انشاءاللہ. 5 نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ. رمضان المبارک آئے گا، روزے گرمی کے ہوں سردی کے انشاءاللہ خوشی رکھیں گے انشاءاللہ. حج زکوٰۃ اللہ نے فرض کر دیا، حج بھی کریں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے. سارے اچھے کام کریں گے، سارے برے کاموں سے بچیں گے اور پیارے دین چوروں کو تبلیغ بھی کیا کریں گے. تبلیغ جماعت کے ساتھ کچھ وقت بھی لگایا کریں گے. اپنے کھاتے پکاتے مفت میں دین کی باتیں سناتے ہیں. ہر نماز کو چھوٹی سی محفل سجاتے ہیں. اس کی برکت سے کتنے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ جاتے ہیں. وہ گانے بجانے والے، ناچنے کودنے والے، کھیلنے کودنے والے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. وہ صرف خود سنور نہیں جاتے، وہ کتنوں کے سدھرنے اور سنورنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کام کے ساتھ ذکر کیا کرو. اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. امیر ابھی حساب کتاب میں لگے ہوں گے اور آپ جیسے غریب پہلے جنت میں جا رہے ہوں گے. لیکن کب؟ جب اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، نمازیں پڑھتے ہوئے جائیں گے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مجھے غریب و مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ. وامیتنی مسکینا، اور میری موت بھی مسکین و غریبوں کے ساتھ آئے. واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکین و غریبوں کے ساتھ ہو جائے. اللہ کے پیارے حبیب غریبوں سے محبت کرتے تھے. اللہ کے پیارے حبیب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. حضرت بلال حبشی غلام تھے، رنگ بھی کالا تھا. عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی تھے، لیکن حضور کی محبت حضرت بلال سے زیادہ تھی. آپ سب بھی نیت کرو انشاءاللہ دنیا آخرت کی خیریں پانے کے لیے پورے دین پہ چلیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا، جو اچھے عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، ایمان کے ساتھ اچھے عمل کریں گے، ایمان کے ساتھ اچھے عمل کریں گے. فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم ضرور خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے. تو خوشیوں والی زندگی، سکون والی زندگی، اس کے لیے اللہ نے ملک، مال، سونے چاندی، خوبصورتی، عہدہ، وجاہت کوئی شرط نہیں لگائی. اللہ نے کہا جو بھی امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، دنیا میں کہیں رہنے والا ہو، کسی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ ایمان کے ساتھ
अच्छे अच्छे अमल करेगा, मैं उसको सुकून वाली, इत्मीनान वाली, खुशियों वाली, बहार वाली जिंदगी अता फरमाऊंगा। अल्लाह का कुरान में पक्का सच्चा वादा है, ताकीद दर ताकीद वादा है। अल्लाह के इस वादे को लेने के लिए हम सब गरीब लोग नियत करें, इंशाअल्लाह ईमान और अमल सालेह की भी कोशिश करेंगे। काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, अल्लाह रोजी में बरकत देंगे। काम के साथ साथ अल्लाह का जिक्र करेंगे, नमाज के टाइम काम को छोड़ देंगे, नमाज के टाइम काम को छोड़ देंगे। अल्लाह पाक ने अजान के वक्त में, नमाज के वक्त में अजान में 6 मरतबा कह रहा है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 4 मरतबा शुरू में, 2 मरतबा अजान के आखिर में अल्लाह ने अपनी बड़ाई का ऐलान करवा के हमें झंझोड़ा कि मैं बड़ा हूँ, ये दुनिया छोटी, ये मजदूरी में मिलने वाले पैसे थोड़े छोटे, मैं बड़ा हूँ, मैं काम बनाता हूँ। काम बनाए काम नहीं, पैसे से काम नहीं बनते, अल्लाह के बनाने से काम बनते हैं। दुनिया के काम भी बनते हैं, आखिरत के काम भी बनते हैं। सिर्फ दुनिया के कामों का बन जाना कोई कमाल नहीं है, असल ये है कि दुनिया के काम भी बन जाए और मौत के वक्त में अल्लाह कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह हमें कब्र में भी राहत नसीब फरमाए, अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह हमें हशर में अपने अर्श का साया नसीब फरमाए, अल्लाह हमें अपने हबीब के दस्ते मुबारक से आब कौसर पिलाए, अल्लाह हमें अपने हबीब के खुसूसी शफाअत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में हमेशा का ठिकाना नसीब फरमाए। इसके लिए ईमान और अमल सालेह, नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, तबलीगी जमात वाले आते हैं उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ चलेंगे, अल्लाह पाक जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमाएंगे। आओ मिलकर दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीन इमामा। या अल्लाह, इन भाइयों ने बड़ी मोहब्बत से तेरे दीन की बात को सुना, इनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमा, आमीन, इनको जज़ाए खैर अता फरमा, आमीन, इनकी कमाइयों में बरकत अता फरमा। आमीन, या अल्लाह रिज़्क़ हलाल, बरकत वाला, वसअत वाला नसीब फरमा। हर किस्म के हराम से हम सब की हिफाजत फरमा, आमीन, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। आमीन, और या अल्लाह हमें मायूसी से बचा। आमीन, बाद बेवकूफ़ लोग मायूस होकर खुदकुशी कर लेते हैं। या अल्लाह हमें मायूसी से बचा, आमीन, हर हाल में सब्र शुक्र से रहने की तौफीक अता फरमा। तेरे हबीब के सहाबा कई कई महीने फाके करते थे, घर में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन सब्र करते थे, खुदकुशियाँ नहीं करते थे पागलों की तरह। और यहाँ तो घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, फिर मज़े हो जाएंगे। बेवकूफ़, तो हिंदू है, वो हिंदू कहते हैं कि मर गया तो छुट्टी, उसके जलाकर राख वगैरह तो किस्सा ख़त्म। हम मुसलमान हैं। या अल्लाह तूने तेरा शुक्र है, तूने हमें मुसलमान बनाया। हमारा अकीदा जो मर गया मर नहीं गया, उसकी ज़िंदगी नई शुरू हो गई। मर गया किस्सा ख़त्म नहीं हो गया, असल किस्सा अब शुरू हो गया। तो यहाँ तो घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन ना है तो किधर जाएंगे। तो कब्र में जो खुदकुशी करने वाले बेवकूफ़ हैं उनकी बड़ी पिटाई होगी। यहाँ तो थोड़ी तकलीफ थी, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा तकलीफ कब्र में शुरू हो गई, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा तकलीफ हशर में होगी, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा तकलीफ जहन्नम में होगी। खुदकुशी करने वाले बेवकूफ़ों को पता ही नहीं। या अल्लाह हम सबको मायूसी के बजाय तेरी रहमत से उम्मीदवार रहने की और सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन, या अल्लाह हमें जिस हाल में तूने रखा है हम राज़ी हैं। या अल्लाह हम राज़ी हैं। या अल्लाह हम तेरी हर अता पे राज़ी हैं। या अल्लाह तेरे से बरकत मांगते हैं, खैर मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं। या अल्लाह हम सबको दोनों जहानों की सारी खैरें, खुशियाँ, राहतें, रहमतें, बरकतें, इज़्ज़तें, अज़मतें, सआदतें नसीब फरमा। आमीन, तेरे हबीब ने फरमाया अल-कासिब हबीबुल्लाह, हलाल कमाने के लिए मेहनत मुशक्क़त करने वाला अल्लाह का हबीब है। या अल्लाह ये सब तेरे प्यारे हैं, तेरे दोस्त हैं, मुशक्क़त करके अपने बच्चों को हलाल खिला रहे, डाका नहीं मार रहे, गलत काम नहीं कर रहे, रिश्वत नहीं ले रहे। वो बड़े दफ्तरों में बैठ के बड़े अफसर बन के रिश्वत लेने वालों से करोड़ों गुना बेहतर है। हलाल कमा के हाथों की मेहनत मुशक्क़त से बच्चों को हलाल खिला रहे। या अल्लाह तू इनसे राज़ी हो जा, इनकी दुनिया भी अच्छी बना दे, इनकी आखिरत भी अच्छी बना दे और इनको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमा। दोनों जहानों की परेशानियों से इन भाइयों को बचा, इनके प्यारे बच्चों को बचा, क़यामत तक की नस्लों को हमारे लिए सदका जारिया बना, हम सब के बच्चों को हाफिज़ बना, आलिम बना, दीन का खादिम बना।
ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہماری قیامت تک کی نسلوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا, آخرت کا ذخیرہ بنا اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ اللہ اللہ